مسلم لیگ نون کی ایک اور چال بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہی گندگی اچھالنے کی کوشش پڑ گئی ہے بھاری۔ کپتان کے چاہنے والوں نے سچ سامنے رکھ دیا ہے اور خان کے ایک اور شیر کو گرفتار کرنے کی کوشش پڑ گئی ہے نگرانوں پر بہت ہی بھاری۔ چودھری نثار نے نون لیگیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے اور واضح اشارہ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کے خلاف جانے کا اور الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وی لاگ میں شامل ہے تہلکہ خیز خبریں۔ میرا نام ہے عثمان فیروز، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ اس وقت جو ہے وہ معاملات بہت ہی گمبھیر ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی گوہر خان کا جو ہے وہ انتخاب ہوا، بیرسٹر گوہر خان کا، اس کے بعد سے معاملہ ناظرین کسی کروٹ بیٹھنے کو نہیں آ رہا۔ کبھی اکبر ایس بابر جو ہے وہ اس معاملے کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں، کبھی کوئی شہری جو ہے وہ اس کے اوپر دے دیتا ہے درخواست۔ دوسرا یہ کہ اکبر ایس بابر کو بھی آج سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اکبر ایس بابر کی جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بضد ہے بھائی اس بات پہ۔ ایک طرف اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پارٹی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نون لیگ نے اپنے شاہانہ طرز عمل کو برقرار رکھتے ہوئے شہنشاہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اس ملک کا شہنشاہ ہے وہ خاندان، انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے ان اپوز اپنی تمام فیملی کو جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیابی دلوائی ہے۔ اور وہی نام جو پچھلے 50 سالوں سے 40 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہی نام ایک بار پھر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں۔ لیکن تکلیف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اگر کسی کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے تو وہ کیوں کر دیا گیا ہے۔ تو اکبر ایس بابر نے جناب اس حوالے سے پھر آج یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ڈیولپمنٹ جناب یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ احتجاج کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے تحریک انصاف کے، وہ کارکنان کی جانب سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جناب۔ وہ دلچسپ صورتحال کیا تھی؟ وہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے وہ مطلب کہ ڈرامہ قرار دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اب ڈرامہ تو قرار دے رہے تھے، لیکن اصل ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا تھا کسی اور ہی طرف سے جناب۔ یہ بدنام کرنے کی ایک بار پھر بڑی سازش کی گئی تھی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو۔ تو وہ پھر جناب جو جھوٹا ہوتا ہے وہ منظر عام پر آ ہی جاتا ہے۔ جو یہ کارستانیاں چلا رہے تھے وہ معاملہ جو ہے وہ پھر سامنے آ ہی گیا۔ وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگ موجود تھے، کچھ یوٹیوبر موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں کے جو لوگ لائے ہوئے تھے بریانیوں پہ اور نانوں پر بکے ہوئے جو لوگ وہاں پہ لائے گئے تھے، کچھ پیسے دے کر لائے گئے تھے، اور پورا آپ کو پتا ہے کہ یہ تو سٹیج سجایا گیا ہے اور اس سٹیج کے اندر جو ہے وہ کھلا پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کرپشن کی بہتی گنگا میں سے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے گئے، جس میں سے اور مال سمیٹا گیا۔ تو اس مال کے اندر سے مال لگانا تو خیر ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے مال لگایا اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جناب اکٹھا کر کے وہ الیکشن کمیشن کے باہر آ کر انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ تو وہاں پہ جو یوٹیوبر سے جب انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہیں کون لے کر آیا ہے، تو وہاں پہ بڑا مضاحکہ خیز قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی اور کہا یہ گیا کہ جناب ہمیں تو طارق فضل چودھری صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو ان کا جھوٹ کا پردہ جو ہے جناب ہو گیا ہے فاش، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بے حد پیار کرتے ہیں عمران خان سے اور عمران خان کے ہر ڈیسیژن کے ساتھ ہیں۔ اور اب میں آپ کو جو اگلے وی لاگ کے اندر جو آپ کو بڑی ہی بڑی خبر دوں گا کہ ایک اور بڑے نام جو ہے وہ اس نے ایسی باتیں کر دی ہیں میڈیا پر آ کے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان ہی رہیں گے، اور پورا طریقہ کار واضح کر دیا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو چال تھی
जो अडयाला जेल से जो प्लान तरतीब दिया गया था उसके ऐन मुताबिक जो है बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। दूसरी जानिब ये झूठ आश्कार होने के बाद एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन जो है वो क्रिएट ये हुई, जो कि डरोना ख्वाब बन गई जनाब, डरोना ख्वाब बन गई है नून लीग और निगरान हुकूमत के लिए, कि शेर अफजल जो मरवत हैं उन्होंने जनाब केपीके में तो अखीर कर, वो कैसे की कि वहां पे जो दिलचस्पी लोगों की थी, वहां पे जो खान के साथ प्यार था, वो उमड़ उमड़ कर बाहर आने लग गया, वो तमाम तर बाउंड्रीज क्रॉस कर गया। पूरी जो डर की कैफियत थी उसको जो है वो मिटा दिया गया, और वो डर के आगे जैसे कहते हैं जीत है, तो कारकुनान ने साबित किया कि डर के आगे वाकई जीत है। और जो शेर था, शेर अफजल मरवत, उन्होंने जनाब नुशहरा में जो कन्वेंशन किया है उसमें जितने लोगों ने शिरकत की, वो एक बिजली बन के ये जो है ये सूरत हाल गिर रही है इस वक्त निगरानों पर भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जनाब शहनशाह के ऊपर भी, और पूरी जो काबीना है उनकी, अपने जो खानदान की काबीना है उनके ऊपर भी ये बड़ी ही तकलीफ दह सूरत हाल इस वक्त उनको लग रही है। अब उस तकलीफ में उनके पास पावर पॉलिटिक्स के अलावा और कोई चारा नहीं, ये किसी तरह कंट्रोल हो जाए, किसी तरह पावर से कंट्रोल हो जाए। जो शुरू का वतीरा रहा है, मैं आपको बार बार कहता हूं, वही दोबारा आजमाने की कोशिश की गई। अब हुआ ये कि जनाब शेर अफजल मरवत जो है वो चकदरा जा रहे थे, चकदरा से होते हुए वो अगले कन्वेंशन के ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर यानी एक्स के ऊपर आई, उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया कि जनाब शेर अफजल मरवत जो इस वक्त बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इस वक्त वर्कर को उठा रहे हैं, जो इस वक्त वर्कर को जोड़ रहे हैं, जो इस वक्त इमरान खान का पैगाम जो है वो अवाम तक पहुंचा रहे हैं, और सियासत में खलबली मचा दी है उन्होंने। सियासी मैदान में मुखालफीन को जो है वो दंग कर दिया, हैरान कर दिया है कि इतने मुकदमात, पर्चों और जो कुछ भी गैर आईनी और गैर कानूनी किया जा रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों ने डर के बूते तोड़ दिए थे। अब ये सिचुएशन जो है वो किसी तरह हल नहीं हो रही थी, तो इस वक्त खान के बाद जो अगला टारगेट था वो बैरिस्टर गौहर खान नहीं थे, बल्कि अगला टारगेट शेर मरवत था, जिसने परवेज जो खटक हैं उनके नुशहरा में, उनके होम ग्राउंड के ऊपर भी इतना बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन में इकट्ठा किया कि लोग, देखने वाले लोग जो है वो दंग रह गए। अब ये आंख में खटक रहे थे, तो जनाब ऐसा वाकया तो फिर होना ही था। ऐसा ऐसा जो हट दर्मी और ऐसी जो जुल्म की दास्तान है वो फिर एक दफा लिखी जानी थी। तो शेर अफजल मरवत को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन बर वक्त रिस्पॉन्स इतना तगड़ा आया कि जनाब सबके हाथ पैर फूल गए, और परेशानी के अंदर फिर केपी पुलिस को फौरन से मैसेज करना पड़ा कि जनाब हमारे पास तो शेर अफजल मरवत है ही नहीं, क्योंकि इनका इनका तरीका कार इस तरह का है कि वो ये करते हैं कि पहले उठा लेते हैं और फिर जनाब डरपोक जो है वो बाद में ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो है ही नहीं है। अदालत में भी कई बार हुआ है कि जनाब मानते ही नहीं है कि हमारे पास कोई बंदा है। लेकिन शेर अफजल मरवत को बहरहाल छोड़ दिया गया है इस सारे मामले के बाद, क्योंकि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो उनसे हैंडल नहीं हुआ। तो चारा इस वक्त कोई नहीं रह गया, और साथ ही साथ नून लीग के ऊपर जो मैं आपको पहले बता रहा था, एक बहुत बड़ी बिजली जो है वो ये भी गिरी है, बहुत बड़ा धचका उनको ये लगा है। और वो धचका ये लगा है कि एक प्रोग्राम के अंदर जनाब जो अपने साबिक वजीर आजम हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे एंकर ने सवाल किया। अब आपने देखना है, गौर करना है जनाब कि खाकान अब्बासी साहब बेसिकली फरमा क्या रहे हैं और उनके अंदर दिल में चल क्या रहा है। तो उनसे सवाल किया कि जनाब आप नवाज शरीफ आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा जनाब अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर एंकर ने सवाल किया क्या आप नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे अगर आपको टिकट दी जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं, तब भी नहीं लड़ूंगा। तीसरी बात उनसे ये कही गई कि अगर आपके साथ नवाज शरीफ जो है आपके हल्के से आके लड़ते हैं तो क्या आप उनकी कंपेन करेंगे? तो उन्होंने आगे से हंस के कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो ये कबलज वक्त है कहना। यानी उन्होंने बाकायदा बिटवीन द लाइंस
इस बात को सबके सामने बता दिया कि भाई नहीं, अगर नवाज शरीफ भी होगा तब भी नो कंप्रोमाइज, अब मैं नहीं लड़ूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की तारीफ भी की। और अंदर से जनाब अब इन तमाम बातों का मकसद एक ही निकलता है, और इस बात से एक ही मानी निकलता है, और वो मानी ये निकलता है कि जनाब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा भी हैं, जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी अहम तरीन रहनुमा। यानी पहले आपने देखा है कि जो एतजाज अहसन साहब हैं उन्होंने ये कहा, फिर लतीफ खोसा साहब की क्या सूरत हाल है वो आपको पता है, और उसके बाद जनाब आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब भी इस बात को कई बार कह चुके हैं, जो नून लीग के बड़े करता धरता है, वो कह चुके हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हो रहा है, स्टेज इलेक्शन हो रहा है, इसको काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल भी ये कह चुके हैं, और अब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी दो टोक अल्फाज में ये बात कर दी है। और अंदर से इस बात को ये माना जा रहा है, ये जो बिटवीन द लाइन्स मैसेज दिया जा रहा है नवाज शरीफ को, वो ये दिया जा रहा है कि भाई आपको, आपकी बेटी को और आपके खानदान को ये सल्तनत मुबारक हो, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी नाजायज काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबरन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप नाइंसाफियां कर रहे हैं, पहले से आपने सबक नहीं सीखा और आपको अब भी सबक नहीं मिलेगा, तो अब याद रखिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। तमाम के तमाम पुराने लीडरान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर अब उनके अंदर हमदर्दी भी है, लगाव भी है, और रुझान भी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का है।